اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ سابقہ عراقی صدر صدام حسین اپنی پھانسی سے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا صدام حسین ابھی زندہ ہے؟ پھانسی کے 12 سال بعد سابقہ عراقی صدر صدام حسین کی لاش کس حالت میں نکالی گئی تھی اور ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عرب دنیا کے سب سے بااثر مسلمان حکمران اور سابقہ عراقی صدر صدام حسین کی موت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 15 برس پہلے 30 دسمبر سال 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن سابقہ عراقی صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی اور انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے جیل میں 1982 میں 148 کردوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ناظرین، ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا، اور صدام حسین کی پھانسی کے مناظر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر نشر کی گئی تھی اور لاکھوں افراد نے عظیم مسلم حکمران کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھندا بنتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں نے اب یہ راز لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ایک سہ پہر امریکی پہرے دار سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل یا گرم کوٹ لا کر دو۔ ان کی خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا کر دیا اور پھر وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ کوٹ کیوں پہنا ہے، جس کے جواب میں صدام حسین نے کہا کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ جب امریکی فوجی صدام حسین کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو فوجیوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ ان کی آخری خواہش کیا ہے۔ اس پر صدام حسین نے پھر سے کہا کہ مجھے پہننے کے لیے میرا کوٹ دیا جائے۔ خواہش کے مطابق کوٹ دیا گیا تو فوجی نے پھر حیران ہو کر پوچھا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا کہ آج ٹھنڈ بہت ہے اور ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ ناظرین، صدام کے آخری ایام میں ان کی حفاظت پر مامور فوجیوں کے مطابق صدام اپنی زندگی کی آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایک فوجی نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی اور پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے، اور صدام حسین کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ امریکی فوجی اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوفزدہ محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، صدام حسین کی میت کو ان کے آبائی قبیلہ العبود میں دفن کیا گیا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا اور امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابقہ عراقی صدر کی لاش کو ایک امریکی ہیلی کاپٹر میں ترک کا حکم دیا کہ صدام کے قبیلہ بنو نصرہ کے سربراہ شیخ مناف علی لندن کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے اتفاق بھی کیا کہ میت بعد تاخیر تدفین کر دی گئی ہے، اور ناظرین، اس کے بعد سے ہر سال
28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर नाज़रीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मिलिशियन पर मुश्तमिल अल-हश और हशैबी ने एक फ़ज़ाई हमले में मसमूर कर दिया था, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है और बाद का कहना है कि इनकी बेटी बला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीर आई थी और ये अपने वालिद की बाकियत को वहाँ से उर्दन साथ ले गई थी। डेली मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि यह नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा था कि अल्लाह कभी भी मुझे इराक़ वापस न लाए। हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाकियत को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, मगर कोई नहीं जानता कि किसने यह काम किया और लाश को कहाँ मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से ढा दिया था। नाज़रीन, एक और हैरानकुन बात यह है कि इराक़ में सदर सद्दाम हुसैन के चाहने वाले बाज़ लोगों का ख्याल है कि सद्दाम अभी भी ज़िंदा हैं और इनका ख्याल है कि सद्दाम को मसलूब नहीं किया गया। इनका ख्याल है कि सद्दाम मरे नहीं बल्कि उनके किसी हमशक्ल को फांसी दे दी गई थी। नाज़रीन, इराक़ के साबिक़ा सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मअमूर 12 अमरीकी फ़ौजी इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त तो न थे, ताहम वो इनके आखिरी अय्याम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी में मुंतखब हुए थे और इन्हें सुपर 12 कहा जाता है। उन मुहाफ़िज़ों में से एक वाल्ड बर्ट था। उन्होंने दी परज़िन इन हज़री पुलिस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। ब्रायडन रब्बा का कहना है कि सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले एहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफ़िज़ों की आंखों में आंसू थे और वो ज़ारो कतार रो रहे थे। अपने एक साथी एडम का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ़ बर्ट्रांड ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ़सियाती मरीज़ और कातिल के तौर पर नहीं देखा। हम इसे गर्लफ्रेंड के तौर पर देखते थे और कहते हैं कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में अपनी कीमती एक्सरसाइज बाईसाइकिल, जैसे वो पोनी कहते थे, पर भी बैठा करते थे और मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। बर्ट्रांड वर्पन कहते हैं कि आखिरी अय्याम में सद्दाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तस्लीम वो बहुत ज़ालिम हुक्मरान थे। एक बार अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर मअमूर था ने इन्हें अपने भाई की मौत के बारे में बताया तो वो जवाब में सद्दाम ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया कि अगर मुझे मेरे अपने पैसों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिले तो मैं तुम्हारे भाई की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुसन्निफ़ का कहना था कि एक शब हमने देखा कि एक 20 साला सिपाही डॉसन अपने साइज़ से बड़े सूट पहन कर घूम रहा था। बाद में पता चला कि इसने सद्दाम हुसैन की जानिब से तोहफ़े में दिया गया सूट पहन रखा था। बर्ट्रांड वर्पन लिखते हैं कि बहुत दिन तक हम डॉसन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन इसने फिर भी सूट पहने रखा और अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदर सद्दाम ने एक अमरीकी फ़ौजी स्टूडियो को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी इसे दे दी। अब भी जरआन में स्टूडियो के घर में वो घड़ी महफूज है और इनकी टिक टॉक सुनाई देती है।